Hello kiddies, this is Anil once again. Welcome back to the online class. Hello everyone, today I came with more explanation of the lesson Tolstoy Farm. On the last class, if you had watched our last video, you know that we had started the introduction of that lesson, and we just said about the writer and the first paragraph of our lesson. And in the first paragraph we said that Mahatma Gandhi, he just founded the place called Tolstoy Farm for the Indian community, and it started in 1910, and he was considered as the father of that community, and he just took the responsibility of schooling the inmates of that community. And today we have to discuss more about, like, in the second and third and fourth paragraph on this video lesson. So we don't want to waste more time, we can just move on. Let's roll on. The conception, no doubt, was not without its flaws. All the young people had not been with me since their childhood. They had been brought up in different conditions and environments, and they did not belong the same religion. The conception, no doubt, was not without its flaws. ഒരു പുതിയ ആശയമുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു സംശയവും വേണ്ട, ആ ആശയത്തിൽ തെറ്റുകളൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കണം. All the young people had not been with me since their childhood. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ടോൾസ്റ്റോയ് ഫാമിൽ ഇൻമേറ്റ്സ് ആയിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികളും, ആ യങ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കുട്ടികളും, അവർ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പമായിരുന്നില്ല. They had been brought up in different conditions and environments. അവരുടെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ആയിരുന്നു അവർ വളർന്നു വന്നത്. ആൻഡ് ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദ സെയിം റിലീജിയൻ. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വ്യത്യാസം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവരുടെ ആശയങ്ങൾ, അതായത് മതപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഹൗ കുഡ് ഐ ഡു ഫുൾ ജസ്റ്റിസ് ടു ദ യങ് പീപ്പിൾ ദസ് സർക്കംസ്റ്റാൻസ്ഡ് ആൻഡ് ഈവൻ ഇഫ് ഐ അസ്യൂംഡ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് പാറ്റർ ഫാമിലി. ഇങ്ങനെ പല വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള കുട്ടികളാണ് എൻ്റെ കൂടെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ആ ഒരു ടോൾസ്റ്റോയ് ഫാമിൽ ജീവിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്, എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അവരോട് കംപ്ലീറ്റ് ജസ്റ്റിസ്, അതായത് എല്ലാവർക്കും ഉതകുന്ന രീതിയിൽ, എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയാണ്, പാറ്റർ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന പാറ്റർ ഫാമിലിയാസ് എന്ന ഒരു വാക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു കുടുംബത്തിലെ കാരണവർ എന്നതാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്, ഒരു കുടുംബത്തിലെ കാരണവർ എന്ന നിലയിൽ പല മതത്തിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളർന്നു വന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ പല യങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അവർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നീതി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുക എന്ന കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ദിസ് പാരഗ്രാഫ് ആക്ച്വലി he just trying to put it up some kind of a new idea, and he was saying that the new idea should be without errors, and he was mentioning that the young people or the inmates of that Tolstoy farm, they have lots of disparities or various, they just lived in a various places, they just lived in a various, what we can say, that various religion, and their ideologies are different. So how he can show a justice to the disparity, because everyone from the different parts or different conditions. So he was asking, like, he was the elder man and he was taking the charge of, like, he just acting like the father of those kids, and he was asking, how can I show some kind of a justice and equality towards them. But I had always given the first place to the culture of the heart or the building of character, and as I felt confident that moral training could be given to all alike, no matter how different their ages and their upbringing, I decided to living amongst them all the 24 hours of the day as their father.
but I had always given the first place to the culture of the heart or the building of character. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത് സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരാളുടെ ക്യാരക്ടറിനെ, സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിനും അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു. I felt confident that moral training could be given to all alike. ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും മോറൽ, അതായത് ധാർമ്മികപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ചുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നു. നോ മാറ്റർ ഹൗ ഡിഫറെൻറ്റ് ദെയർ ഏജസ് ആൻഡ് ദെയർ അപ്ബ്രിങ്ങിങ്. ആ ഒരു മോറൽ ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികപരമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വയസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളോ ഒന്നും ഒരു കാരണമായിരുന്നില്ല. ഏത് രീതിയിൽ വളർന്നു വന്ന ആളാണെങ്കിലും എത്ര പ്രായമുള്ള ആളാണെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ ഒരു ധാർമ്മിക വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. I decided to living amongst them all the 24 hours of the day as their father. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ആവിഷ്കരിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കൂടെ ഇനി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ തന്നെ 24 മണിക്കൂറും അവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. അവരിൽ ഒരാളായി, അവരുടെ അച്ഛനായി അദ്ദേഹം ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. I regarded character building as the proper foundation for their education. അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഒരാളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണം എന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമെന്നായിരുന്നു. If the foundation was firmly laid, I was sure that the children could learn all the other things themselves or with the assistance of friends. അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, യഥാർത്ഥ സ്വഭാവ രൂപീകരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ആ വിദ്യ ആർജിക്കുന്ന ആ ഒരു പരിപാടി ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു പോന്നിരുന്നു. സോ എഗെയിൻ ആക്ച്വലി മഹാത്മാ ഗാന്ധി just showing up what kind of an ideology he have towards the education. He was saying that education means we have to give more importance for the culture and we have to give more importance for the character building and we have to give moral training for all the kids. There is no barriers for giving this moral education. If a person built up his behavioral character, then he can learn it all the things in the world with the help of other people. So the education means, actually the foundation of the education means that is like building up one's character, and not only that, and the moral training. And once more, it's about we have to think about the culture. So these are the three things he was saying that is the foundation of education. But as I fully appreciated the necessity of a literary training in addition, ധാർമ്മിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പുറമെ അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യപരമായ ഭാഷാപരമായ വിദ്യാഭ്യാസവും ആവശ്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. I started some classes with the help of Mr. Kallenbach and പ്രഗ്ജി ദേശായ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാഹിത്യപരമായ ഭാഷാപരമായ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടി ആവശ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ കലൻബാക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ പ്രഗ്ജി ദേശായിയുടെയും ഒക്കെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും ഭാഷയുടെയും ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടി തുടങ്ങി. അവിടെ പ്രഗ്ജി ദേശായി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ മുൻപിൽ SJT എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് ഫോം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു ഷോർട്ട് വേർഷൻ ഹിന്ദിയിൽ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്ന ശ്രീയൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ SRIYUT അങ്ങനെയാണത് പ്രിനൗൺസ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു ശ്രീയൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് വേർഷനാണ് SJT എന്നവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുകയാണ്, സാഹിത്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന് കരുതി കലൻബാക്കിൻ്റെയും പ്രഗ്ജി ദേശായിയുടെയും ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി അതിനുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അദ്ദേഹം തുടങ്ങി. നോ ഡിഡ് ഐ അണ്ടർറേറ്റ് ദ ബിൽഡിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ദ ബോഡി. പക്ഷേ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം, അതായത് ധാർമ്മിക വിദ്യാഭ്യാസവും അതുപോലെ തന്നെ ഭാഷാ വിദ്യാഭ്യാസവും സാഹിത്യ വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വ്യായാമങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം, അതായത് ശരീരം നന്നാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതിനും അദ്ദേഹം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു.
അപ്പോൾ ദീസ് ദേ ഗോട്ട് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദിയർ ഡെയിലി റൊട്ടീൻ. അവരുടെ നിത്യജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ ശരീരം നന്നാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജിമ്മിനൊക്കെ നമ്മൾ പോയി ഇന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ഒരു പണി അവർ അന്ന് എടുത്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. For there were no servants on the farm, and all the work from cooking down to scavenging was done by the inmates. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടികൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വ്യായാമമൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടിയത്? കാരണം ആ ടോൾസ്റ്റോയ് ഫാമിൽ ഒരു സെർവൻറ്റ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു വേലക്കാർ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ എല്ലാ പണികളും, അതായത് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത് മുതൽ സ്കാവെഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ക്ലീനിങ് എന്നുള്ളതാണ്. വൃത്തിയാക്കുന്ന ജോലി വരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോൾസ്റ്റോയ് ഫാമിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. There were many fruit trees to be looked after and enough gardening to be done as well. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടോൾസ്റ്റോയ് ഫാമിൽ നല്ല ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ അല്ലെ നല്ല പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന മരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ മരങ്ങളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ ആ ഒരു ഫാമിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ കടമയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാർഡനിങ്, തോട്ടപ്പണികളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവിടെയുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാഡ് ഇനഫ് ഗാർഡനിങ് ടു ബി ഡൺ ആസ് വെൽ. മിസ്റ്റർ കലൻബാക്ക് was fond of gardening and had gained some experience of this work in one of the government model gardens. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സപ്പോർട്ടറായിട്ടുള്ള കലൻബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിന് വാസ് ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു, സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറയുന്ന തോട്ടപ്പണികൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഗവൺമെൻറ്റൽ മോഡൽ, അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഗാർഡൻസിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തി കൂടിയായിരുന്നു കലൻബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ടർ. It was obligatory on all, young and old, who were not engaged in the kitchen, to give some time to gardening. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ടോൾസ്റ്റോയ് ഫാമിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രായം ചെന്ന ആൾക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും കമ്പൾസറി ആയിരുന്നു ഒരു തോട്ടത്തിൽ പോയി പണിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൾസറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ആരൊക്കെയാണോ അടുക്കളയിൽ പണിയെടുക്കുന്നത് അവരല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ആ സമയത്ത് ഒരു ഗാർഡനിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു തോട്ടത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമുള്ള ഒരു ജോലി തന്നെയായിരുന്നു. The children had the lion's share of this work. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻമേറ്റുകളായിരുന്ന അന്തേവാസികളായിരുന്ന കുട്ടികൾക്കായിരുന്നു ലയൺസ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേജർ അല്ലേ, കൂടുതൽ ജോലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സിംഹഭാഗം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. സിംഹഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ജോലികൾ എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എന്നൊരു അർത്ഥമാണ്. അപ്പം ആ ഒരു തോട്ടപ്പണികളിൽ കൂടുതൽ പണിയും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അവിടെ അന്തേവാസികളായിരുന്ന കുട്ടികളായിരുന്നു. സോ അവർക്കായിരുന്നു കൂടുതൽ ജോലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. And which included digging pits, felling timber and lifting loads. അപ്പോൾ അവർ ചെയ്തിരുന്ന ജോലികൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഡിഗിങ് പിറ്റ്സ്, അവിടെ ചെറിയ കുഴികൾ, ഡിഗ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ, അവിടെ ചെറിയ കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫെല്ലിംഗ് ടിമ്പർ, ഫെല്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരത്തിൻ്റെ ശാഖകളൊക്കെ, ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ വെട്ടി മാറ്റുക, അനാവശ്യമായിട്ട് വളരുന്ന ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ വെട്ടി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുകളൊക്കെ വെട്ടി മുറിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അവിടേക്ക് വേണ്ട അവിടെയുള്ള ലോഡുകളൊക്കെ അല്ലേ, അവിടെ വലിയ ഹെവി ലോഡുകളൊക്കെയുള്ള ആ ലോഡുകളൊക്കെ എടുക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലികളൊക്കെ അവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഗേവ് ദം ആംപിൾ എക്സസൈസ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലികളൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ജോലികളിൽ നിന്നൊക്കെ അവർക്ക് ആംപിൾ, ഇനഫ് അല്ലേ, അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള എക്സസൈസുകളൊക്കെ ലഭിച്ചിരുന്നു. ദേ ടുക്ക് ഡിലൈറ്റ് ഇൻ ദ വർക്ക് ആൻഡ് സോ ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ജനറലി നീഡ് എനി അതർ എക്സസൈസ് ഓർ ഗെയിംസ്. അവർ ആ ഒരു ജോലികളിലൊക്കെ അവർ സന്തോഷവാന്മാരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ശരീരം നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി മറ്റ് എക്സസൈസുകളുടെ ഒന്നും ആവശ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓഫ് കോഴ്സ് സം ഓഫ് ദം ആൻഡ് സംടൈംസ് ഓൾ ഓഫ് ദം മാലിംഗേർഡ് ആൻഡ് ഷിപ്ഡ്. അദ്ദേഹം പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ചു പേർ, അതല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ആൾക്കാരും ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ
ഈ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി മാലിംഗേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രോഗം അഭിനയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രോഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് മാലിംഗേർഡ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ആ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളിങ്ങനെ രോഗമൊക്കെ അഭിനയിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, ആ പണിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. So again, Mahatma Gandhi putting forward what are the ideologies he had about education. He was saying that education means it not only like moral training, but also the kids have to get it some kind of a literary and language knowledge. And they decided to give the language and literary classes to the kids, and Pragji Desai and Mr. Kallenbach helped Gandhiji to get that education for the kids. And he was saying that moreover, more than this literary education, he had given more importance for the bodybuilding. So the kids got that exercises through the works what they had done in that Tolstoy farm. There was no servants, so they have to taking care of all the works in that Tolstoy farm, like the cooking and the cleaning, and they have to do the gardening works. While doing these gardening works, they will get it that exercise, and that helped the kids to improve their body, like they got that much of exercise. So he was saying that not only a moral training, not only these kind of a literary and language training, the kids have to get it some exercises, like they have to build their body completely, then only they can learn it something. If you want to learn something more, means you have to keep your body health, like you have to healthy body, you have to keep it a healthy body, then only you can achieve it something. You have to learn it some other things. So he had given more importance for this bodybuilding, and he had given the classes of literature and the language classes for the inmates of that Tolstoy farm. So in this paragraph, actually he was just giving how they got it, that in these kind of exercises that he was explaining through this paragraph. So my dear students, I'm just winding up today's class, and I hope that you guys understood what were the things right now what we said in this in this video lesson. So if you have any doubts, you can text me. So I'm just adding my phone number on the description box. You can text me and you can ask whatever doubts you have. Hello my dears, I hope that you understood the thing what we said in this previous time. So if you have any kind of doubts, you can clarify with me.